Mati. Sensei, Bantuin di chatting, bantuin chatting. Habi pengen ngetes ngetes kayak kalau Habi nggak bisa bantuin jawab ya. Gimana gimana? Siapa sih ini? Ini siapa yang Yang, mau coba nih? saya Sensei. ya bantuin ya. Oke, oke. Iya, Sensei. Darus Emang Oke kedengeran? ya. Santoso. Oke, Udah kecil suaranya. suara siapa yang kecil? Saya Sensei. Oh, oke, oke. Hmm. Oke, selain siapa? Maaf, namanya siapa, Mas? Darus Agung Santoso Sensei. Pakai pakai ini aja yang pakai apa? Pakai telepon biar sinyalnya nggak putus-putus. Darusagong Santoso Sang. Oke, ini suara siapa yang Tapi lagi masuk? Semua udah mute padahal. Udah mute kok. Oh, Siti Sang ya? Iya, jatuh mati. Iyo, watashi kara mute suru kara. Daijoubu. Ah, mute だったからもう大丈夫。Sensei sumimasen. はい、どうぞ。Ini saya bertanya versi bahasa Indonesia dulu ya, Sensei, sebelum memasuki latihan Mensetsu. Jadi boleh deh. saya minggu depan hari Selasa itu Mensetsu di perusahaan pengolahan Tamago, Sensei. Oke. Dan job saya sekarang itu di Genba. Tolong nanti beritahu pertanyaan-pertanyaan seputar tujuan masuk di perusahaan Tamago, nanti bagaimana cara menjawabnya saya masih belum paham, Sensei. Oke, nggak apa-apa. Baik. Untuk saat ini pokoknya seadanya aja ya. Saya akan tanya-tanya. Jadi ini pengolahan makanan ya jatuhnya ya? Iya, Sensei. Di bidang telur. Di bidang telur, baik. Oke. Jadi sekarang domisili Jepang ya di Gemba Iya. soalnya. Hai, wakarimashita. じゃあ、自己紹介お願いします。はい。はじめまして。私の名前はダルス・アグン・サントソです。ダルスと申します。今、26歳です。沖縄に住んでいます。私の仕事は飛びの鉄骨屋さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません。もう一度名前お願いします。ダルスです。ダルスさんですね。そうです。はい、ありがとうございます。ダルスさんは今沖縄に住んでいるんですよね。そうですね。はい。沖縄で、トビの仕事をしているんですか？そうです。で、今、実習生。そうです。実習生です。実習生ですね。実習生何号ですか10月は3年になります。あ、じゃあ、3年ってことは2号か。そうです。2号ですね。はい、わかりました。で、現場の仕事をしていたけれど、これからは食品加工の仕事がしたいんですか？そうです。工場の中にが働きたいんです。それはなぜその現場の仕事から食品の仕事に変えたいんですか？なんか私の仕事が上にやってるから危険がちょっと多いと思いました。あ、上っていうのは高いところでやってるから、そうです。そっかそっか。まあけど、危険な仕事っていうのは、日本に来る前から知ってました？してないです。なんか日本に行くする前には、溶接の仕事を言ったけど、なんか沖縄にいるときに仕事は橋場じゃなくて、なんか大きいもの、クレーン使ったり、で、上に登ったり、インパクト締めたり、ボルト入れたりとか、全然溶接やらないです。あ、じゃあ、もともと溶接の仕事がしたかったのに、急に現場の仕事をやらされたっていうことですよね。そうです。
わかりました。で、じゃあ、食品の仕事がやりたい理由は、高いところで仕事したくないから？そうです。高いとうころからん。ちょっとう怖いです。ん。ちょっと怖い。うん。じゃあ、まあ、それだったら、介護とか、レストランの仕事も高いところじゃないけど、なんで食品の仕事を選んだんですか？なんか、イングリオの仕事が残業もいっぱいあるし、うん。で、あの今は日本語結構まだわからないから、日本うん。語が良くなりたいんですよ。もともと勉強したいんですよ。うん。まあ、日本語が上手くなりたいから、食品加工の仕事がしたい。そうですよ。うん。けど日本語もっと上手くなりたいんだったら、多分レストランとか介護の方が会話をよく使いますよ。でも今はイングリオが欲しいです。多分できれば、なんか別の質問juga探しながらです。別の専門級？そうです。介護じゃなくて、レストランとか。ということですか？つまり食品加工の、仕事もしたいけど、他の仕事もしたいっていうことですか？はい。なるほど。そうですか。まあ、じゃあ、特別食品加工の仕事じゃないといけないっていうわけではないんですね。でも今は食品やらないといけないです。もうそろそろ帰るから、帰るあ、ときに、うん、なんか会社取らないといけん。いけない。そうです。うん。じゃあ、もし、私たちの会社で働いて、ね、私たちは、卵の食品加工の会社なんですけれど、働いてみて、やっぱりレストランの方がいいなって思って、私たちの会社から違うレストランの会社に行く可能性はありますか？で今まではその可能性がまだ考えないです。うん、けど、一応可能性はあるっていうことですよね。多分、後ではあるかもしれない。うん、そっかそっか。まあ正直ですね。うん、わかりました。今、日本語は、JLPT は持ってますか？はい、持てます。うん。N いくつですか？ N4 です。N4 の試験はいつ合格しましたか？前の1年前かな。1年前年前に N4 合格した。合格した。うん。これから N3 を通る予定はありますか？取りたいんです。うん。いつ取りたいとかありますか？あの他の会社合格したら、で、どんどん日本語が勉強しながらです。う N3 のん。日本語。そっかそっか。わかりました。ちなみに、食品加工の工場では、あまり会話はしません。うん。食品だから、話したらダメなんです。うん。そう。だから、食品加工の仕事をすれば、日本語が上手くなると思ってたら、それは間違いなんですよ。はい。で、残業も、ある会社もあれば、ない会社もあります。ね。だから、食品加工の仕事は、絶対に残業があるっていうことではないです。わかりました。わかりました。
それでも食品加工で仕事したいですか？仕事したいです。もう現場やりたくないです。OK。はい。じゃあ最後に質問ありますか？はい、あります。なんか、はい。あのーこう世の中には、はい。で、特定のに取るできますか？特定あ、のに。はい。頑張れば私たちはサポートします。あ、わかりました。はい。ありがありとうございます。がとうございます。ありがとうございます。Hai, oke. Versi singkat aja ya. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan ya, tapi karena masih banyak yang menunggu. Oke, yang tadi untuk yang nggak paham ya apa yang terjadi. Jadi beliau itu ingin pindah sekarang kerja di Gemba ya, di konstruksi, mau pindah ke pengolahan makanan, begitu. Nah, bagi saya sebagai pihak perusahaan atau TSK kan pengen tahu ya, kamu kenapa mau pindah dari Gemba ke bidang pengolahan makanan gitu. Dan beliau bilang karena saya tidak mau bekerja di tempat yang tinggi lagi, ketinggian itu saya nggak mau berbahaya gitu. Karena emang betul job konstruksi itu kan harus naik-naik gedung gitu ya. Terus oh begitu. Nah pertanyaan saya yang pertama, emang kamu nggak tahu sebelum ke Jepang bahwa job kamu itu emang naik-naik ke ketinggian? Nah ternyata jawabannya saya awalnya mau pengelasan ya. そうです。Ternyata dikasih jobnya konstruksi gitu. Lah, nah jujur emang perusahaan atau TSK yang toksik itu banyak ya, yang beda dengan kontrak. Uh, jadi ya sayangnya itu terjadi kadang gitu ya. Dan mungkin kurang beruntung kali ini Mas ya. Jadi mendapatkan job yang tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Oke, itu saya sudah mengerti. Oh, jadi kamu kayak semacam ketipu ya gitu. Nah, sekarang gini, kalau alasan ingin ke pengolahan makanannya itu karena pekerjaan sebelumnya buruk, itu jawaban yang tidak baik. わ Ya, かりました。kamu kamu tidak boleh melamar ke suatu tempat karena pekerjaan sebelumnya buruk. うん、Kamu harus melamar ke satu tempat karena emang kamu ingin bekerja di situ, gitu. Makanya saya tadi gali lagi, ada alasan lain nggak, ya, selain kamu nggak mau bekerja di ketinggian? Oh ada, saya mau ningkatin bahasa Jepang saya, ya. Saya mau kaiwa dan saya mau ke pengolahan makanan karena banyak lemburnya, gitu kan? Nah, pertanyaan saya berikut begini, kalau mau tingkatin kaiwa, eh, restoran juga bisa lebih bagus malahan. Nah, Taigo juga lebih bagus, itu lebih pakai kaiwa kok, gitu. Dan di terakhir saya bilang ya, by the way, di pengolahan makanan tuh malah nggak ada kaiwa loh, bahkan dilarang untuk kaiwa loh, karena itu pabrik makanan, gitu. Jadi kalau kamu tujuannya untuk meningkatkan skill bahasa Jepang, terus kamu berpikir di pabrik ini kamu bisa banyak kaiwa, itu kamu sudah salah, わかりました。gitu. Hmm. Ya, terus saya juga bilang tentang lembur, nggak semua perusahaan pengolahan makanan banyak lemburnya loh. Gitu. Kalau saya boleh tambahkan, malah job-job seperti Kaigo yang ada shift malam, ya, ada tunjangan shift malamnya, terus restoran yang gajinya standarnya lebih tinggi, ya. Tapi kalau restoran minim N3, gitu, ya. Makanya saya tanya lagi, kalau gitu nggak harus banget pengolahan makanan dong. Kalau saya mendengar semua cerita kamu, gitu. Terus kamu bilang gini,
Oh, harus. Karena kontrak saya sudah mau selesai. Wah, ini jawaban yang sangat buruk ya. Kayak artinya kamu memilih perusahaan kita untuk batu loncatan dong gitu. Kayak udah nggak ada pilihan saya. Yang penting saya dapat job dulu nih sebelum apa masa kontrak saya selesai. Wah, kamu tidak go kaku kalau saya yang jadi interviewer gitu. Wakarimashita. Ya. Nah, itu tapi ya terima kasih banyak ya untuk apa sudah berani apa ya untuk latihan dengan saya. Jadi semoga pelajarannya adalah gini, jujur itu bagus ya dan emang mungkin bagi kamu ya emang sikonnya seperti ini, gitu. Kamu nggak ada bohongnya, gitu kan? Tetapi jangan lupa sudut pandang perusahaan juga. Kamu terlalu jujur malah bikin negative thinking ini perusahaannya gitu. Iya kan? Nah, di situ harus seimbang ya antara kejujuran dan presentasi. Interview ini presentasi loh bahwa kamu menunjukkan saya akan berusaha keras di perusahaan ini, saya benar-benar niat bekerja di perusahaan ini, dan saya ingin lama kerja di perusahaan ini. Gitu. Ya kan? Sekarang gini, tadi Mas seperti itu ya jawabannya. Terus ada satu kandidat lagi ya. Walaupun oke bahasa Jepangnya nggak jauh beda sama Mas ya. Tapi dia bilang, saya benar-benar ingin bekerja di pengolahan makanan ya. Karena saya ada cita-cita setelah 10 tahun saya ingin buka pabrik pengolahan makanan di Indonesia. Untuk itu saya harus pelajari benar bagaimana ya cara kerja Jepang, bagaimana sistem Jepang ya, penempatan apa orang pekerja orang seperti apa yang pantas jadi leader dan segala. Makanya saya harus bekerja di perusahaan pengolahan makanan dan saya harus menjadi leader di situ. Target saya adalah untuk menjadi leader di perusahaan Anda. Wah, mantep nggak nih orang? Nah, Mas akan kalah dibanding orang yang menjawab seperti itu, gitu. Ya, jadi tolong ingat satu lagi, yang ngelamar job bukan Mas doang. Yang ngelamar job tuh banyak. Mungkin ada yang udah N3, udah ada yang N2, ya. Di antara itu kenapa perusahaan harus milih Mas? Ya kan? Mas juga tadi terlalu jujur ya. Ya jujur nggak tahu, mungkin setelah bekerja di situ saya akan pindah ke restoran ya saya juga nggak tahu. Wah itu jawaban yang sangat terlalu polos ya. Uh-uh. Uh-uh. Paham ya? はい、わかりました。ありがとうございました。Hai, arigatou gozaimasu. はい、Oke, 失礼します。hai, arigatou gozaimasu. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Sensei, harusnya Hai. jawabnya gimana Sensei? Alasan pindah ke pengolahan makanan yang baik dan benar. Ya tentu kembali ke alasan aslinya kamu apa pertama itu dulu ya. Terus kalau misalnya jujur, Sensei, eh, karena aku tuh sebenarnya di mana aja. Kalau gitu juga nggak apa-apa. Tapi kamu harus cari jawaban yang bikin dia tenang gitu ya. Intinya cara penyampaian itu kan sangat penting ya. Sekarang Agusang ya. Agusang kenapa mau kerja di pengolahan makanan? Karena suka makanan Jepang. Oke. Oke, itu bagus, suka makanan Jepang ya. Kalau gitu pertanyaan berikut saya, pertama, kenapa nggak di restoran? Restoran karena bahasanya kurang. Nah, artinya Mas itu sebenarnya kalau bisa pengen restoran, tapi karena tidak ada pilihan, memilih pengolahan makanan, Oke Jepang. Oke. ya kan? Heeh. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu pertanyaan yang lain, kenapa apa? Eh, kenapa pengolahan makanan? Karena suka masakan Jepang. Ya, Mas ini lagi mau lamar ke perusahaan pengolahan makanan ya? Saya besok Mensetsu. Oh, aduh.
Beruntung dong ya hari ini bisa les Alhamdulillah. gratis Mensetsu ya. Oke. Nah, Saya itu kemarin juga gagal Mensetsu Sacho. oke oke di perusahaan lain. Nah, Yang besok ini perusahaan pengolahan makanan makanan apa yang dibuat di situ? roti adonan. Ya bukan masakan Jepang juga gitu kan. Hmm. Ya nggak nyambung. Kalau Mas bilang karena saya suka masakan Jepang. Oh, tapi kita pabrik roti. Roti itu kan barat. Maaf Sensei, tadi bilang makanan. Makanan. Oh, bukan masakan Jepang. Heeh. Oke, oke. Ya kalau Benar. misalnya kalau suka makanan, ya nggak apa-apa. Atau gini, Gimana? sifat pekerja pengolahan makanan itu seperti apa? Kita lihat dari sudut ini ya. Karena masing-masing bidang ya, entah itu kaigo, atau pengolahan makanan, atau restoran, itu tuh ada karakter. Ya, contohnya gini. Di Jepang, kalau mau kerja di resto, itu harus yang ekstrovert, harus yang gercep, harus yang Yo. gesit. Hmm. Bayangin aja izakaya, ya. Izakaya itu kan, "Irashaimase, name sama desu, hai dozo," gitu kan. Terus, wah cepet Ya. kerjanya gitu ya. Jangan dibanding dengan resto Indo yang lebih banyak pegawainya gitu, yang semua malah main pijit-pijitan sama pegawai resto gitu ya. Kalau di Jepang itu kan biaya meng-hire orang itu tinggi, jadi tidak bisa meng-hire banyak orang. Kalau di Indo karena murah, mereka bisa meng-hire banyak orang. Kalau di Jepang karena tidak bisa meng-hire banyak orang, satu orangnya itu harus gesit, apalagi di restoran. Begitu pemikirannya. Restoran itu kenapa harus ekstrovert? Pertama, dia harus interaksi dengan tamu ya. Kalau ada masalah harus gercep, kalau ada yang tumpah jatuh harus gercep ya. Pokoknya segala-galanya harus gercep. Artinya kalau bukan sifat ekstrovert susah. Makanya kalau ada yang mau ngelamar ke restoran, saya selalu usul gini ke murid saya. Kamu suaranya harus besar. Ya, kamu nggak boleh datang ke Mensetsu restoran terus kayak eh hajimemashite, watashi no namae wa hai Hiro desu, yoroshiku onegai shimasu. Nggak bisa. Kamu harus kayak, hai, watashi no namae wa Hiro desu, gambarimasu. Harus gitu. Kalau kamu bisa seperti itu, bahasa Jepang kamunya agak kurang juga, wah, ini orang cocok nih untuk kerja di tempat kita, gitu. Nah, untuk pengolahan makanan itu sebenarnya dicari yang eh, suka bekerja pekerjaan yang sama terus, Ah, ya. Dan mungkin yang kuat ngangkat barang, ya kan? Uh, atau biasa kalau pengolahan makanan itu ada pekerjaan di dalam freezer ya. Kamu disuruh dingin. kerja di freezer, di tempat dingin, kamu kuat atau enggak? Hmm. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya kamu bisa menunjukkan ya, menyampaikan bahwa kamu kuat dalam hal itu tanpa kamu bilang saya kuat kalau masuk freezer saya tahan Kemarin, tanpa kemarin gimana ditanya gimana? Hmm, barang paling berat berapa? Aku hmm, jawab 70 kilo karena saya pernah hmm. kerja di kapal ikan Taiwan di tempat itu. Oh, nah itu bagus. Jadi kamu Tapi tekan tetap aja. gagal. Wah, kenapa ya? Kalau itu saya nggak tahu deh ya. Saya harus melihat keseluruhannya videonya kenapa. Ya mungkin di faktor bahasa Jepangnya, saya nggak tahu kita kan belum kaya dengan Nihongo ya. Gitu. Oh ya, kembali sedikit ke yang tadi interview yang sebelum Mas ini, saya kan tanya ya, kamu sekarang N berapa? Ya Oh, kan? Dan dia bilang saya N4 ya. N4 kamu dapat di tahun berapa? Tahun lalu. Oh begitu. Terus kamu ke depannya ada rencana ngambil N3 nggak? Ada, ya. Kapan? Nanti deh, nanti sambil bekerja, ini gini.
ini kurang baik. Ya, pertama gini, kamu 3 tahun di Shuse masih N4 toh, itu image-nya bagi perusahaan. Iya. Ya, 3 tahun di Jepang kamu masih N4. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin kamu sibuk atau apa selama ini ya. Jadi ke depannya gimana? Itu pertanyaan kita. Hmm. Kalau di situ yang tadi bisa jawab, saya tahun depan target N3. Ya, karena saya di tahun kedua TG sudah menargetkan dapat N2 agar saya bisa jadi leader di perusahaan ini. Nah, itulah tadi kenapa saya bilang ada 3 ya yang penting, dan ketiganya itu adalah target, dan target ini pun berhubungan dengan karakter karena dia melihat lewat bahasa Jepang ini kamu itu orang yang seperti apa, apakah orang yang berusaha demi target, apakah orang yang punya target, dan apakah kamu ada target jangka panjang gitu ya. Jadi jawaban yang tadi itu kurang bagus. Kalau ditanya kamu ada nggak rencana ambil N3, harus spesifik. Ada di tahun berapa, bulan apa, saya mau ikut tes N3. Kalau bisa kamu bilang N2-nya juga. Dan setelah itu dalam 1 tahun, saya target dapat N2. Gitu. Karena bla 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 bla. Nah, kalau udah sampai situ, wih, mantap nih dia nih. Dia bakal kerja keras nih di perusahaan kita. Gitu. Kemarin pertanyaan itu juga ditanya. Saya jawab tahun ini, bulan 12. Mhm. N3. Oh. Gitu ya. Menurut Mas, kira-kira apa alasan Mas tidak lolosnya? Ada nggak kayak ini kali Tahu. ya? Gitu. Mungkin Atau, TG1 pertama kali, terus belum support TG2, ya kusoku tekimasen. Mungkin oh, itu ya. saya akan maunya Oke. selamanya di sini. Nah, itu tapi jawabannya bagus ya. Saya ingin selamanya di sini. Gitu. Sudah Itu juga. Ah, tahun itu. Iya, wah besok ya. Coba cari alasan kenapa harus pengolahan makannya. Kayaknya itu yang kurang kalau tadi saya dengar ya. Harus karena suka makan. Ya kalau makan kan di restoran aja, gitu kan. Kamu Ah, coba siapin aja. yang sudah saya siapin ini, itu, 日本の食品に興味があるので、この仕事を選びました。日本の食品工場は安全や品質が大切にされています。この環境で働きながら新しい技術や知識を学びたいと思っています。将来はこの経験を生かして自分の国でも役に立てたいです。 Oke. Hmm, bagi saya jawaban itu sama sekali tidak menyentuh, Mas. Ah, kurang. Hai, Bukannya kurang, karena hafalan, ah, ketahuan. kita lagi. Watashi wa Nihon no Gijutsu wo bla bla bla. Kita tuh udah berapa ratus kali dengar itu, ya. Basi. Jadi basi kayak ya yang tadi juga ngomong gini, yang ini juga ngomong gini, gitu loh. Ya, jadi harus menyiapkan jawaban yang agak ya bobot lah gitu ya. Gue beda sama yang lain gitu. Nihon no Gijutsu ini terus Indonesia de Soryo Ikaste. Ya, semua orang juga bilang gitu. Gitu. Malah sekalian aja gini. Saya mau diri pabrik pengolahan makanan di Jepang. Oh, Nah, pasti kan interviewer melek kan? Hah? Gitu kan? Lah, yang selama ini ngomongnya di Indo, ini orang ngomongnya mau diri di Jepang loh. Gitu. Dan sebenarnya itu jawaban yang bagus karena gini, artinya kamu benar-benar ingin pelajari semua di perusahaan ini, ya kan? Kamu juga mau jadi leader di perusahaan ini, gitu kan? Dan kamu ada target ingin diri pabrik pengolahan makanan di Jepang, itu sesuatu yang wah, gitu. Nah, terus kalau kamu bisa jelasin gini lebih baik. Kalau warga negara asing mau punya perusahaan di Jepang,
itu harus invest 500 juta, ya. Maka saya ada target kumpulin uang 500 juta, biar saya bisa tinggal di Jepang sebagai visa investor. Saya punya pabrik sendiri di Jepang. Nah, artinya, wah, dia udah cari tahu nih. Gila juga nih orang. Gitu. Dan itu kenyataan. Nanti kamu cari tahu aja ya, gimana caranya kamu bisa memiliki visa investor di Jepang. Ini aku yakin nggak ada yang pernah jawab kayak gini. Itu mustahil. Gitu. Saya selalu gitu. Kamu jawab sesuatu yang bikin interviewer melek, yang tadi ngantuk, yang dengerin kamu ngasal langsung, hah? Tadi kamu bilang apa? Gitu. Misalnya, 何年ぐらい日本にいたいですか、アグスさん。すいません。聞こえなかった。何年ぐらい日本で働きたいですか？ずっと日本に働きたいです。Oke. Kita ganti sedikit. Jangan bilang zutto Nihon de hataraki. うん。 Ya. Watashi wa shinu made Nihon de hatarakitai desu. さすが。はい、わかりました。Ya, jadi ganti sedikit kata-katanya. Nggak apa-apa kamu dianggap big mouth ya, kayak wah ngomongnya besar, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu kasih tunjuk, saya emang beneran mau gini, gitu. はい、わかりました。 Ya, oke. Jadi tips dari saya, jangan jawab hafalan. Kita tahu itu hafalan atau tidak. そうですね。 Ya. Oke. Mungkin Agus Sang segitu dulu ya. Kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu ya. Semoga sukses besok meetingnya. Agus Sang. ありがとうございました。 Baik. Arigatou gozaimashita. Nah, ini kalau misalnya ada yang malu-malu ya, yang merasa pengen coba tapi kayak aku masih kurang dan segala, tidak usah berpikir seperti itu. Silakan maju. Malah ini kesempatan yang baik sekali ya. Les gratis. 助かりました。 Hai. Oke, saya mute dulu Agus Sang ya. Oke. Ayo, siapa yang mau coba? Kalau bisa yang oke, Siti Sang. Oke, kita ladies first dulu ya. Habib Sang ya. Tolong di-unmute ya. Oh, sudah? Hai, sudah kedengeran. Oke, Siti Sang domisili Indo ya? Jakarta. Jakarta. Hai, wakarimashita. Oke. じゃあ、自己紹介お願いします。こんばんは、先生。はじめまして。私の名前はシティアルピアと申します。アルピと呼ばれています。今年は27歳です。家族は2人です。兄さんと私です。今、ジャカルタに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。シティさんはなぜ日本で働きたいんですか？日本の、sorry 先生、agak 大 langsung 丈夫よ。 ngeblank. 大丈夫、大丈夫。ゆっくりでいいよ。Watashi Rio. Kenapa aku ngeblank? Gimana saya guys? 大丈夫、大丈夫。ゆっくり。 Karena pernah datang ke Jepang. Cotto matte. すいません、私、インドネシア語わからないんです。Cotto matte. Aku Hai. ngeblank. Oke, tenangin diri dulu ya. Yes. Aku ini seolah-olah aku nggak bisa bahasa Indo soalnya ya. Maaf sensei, aku baru pulang dari rumah sakit, jadi itu apa? Jadi, Buru-buru iya. barusan itu. Oke, Oke. nggak apa-apa ya. 日本
Nihon no hoteru hatarakitai desu. あ、日本のホテルで働きたい。だから、うん。今、日本の行きたいです。うーん。日本のホテルで働きたいから、日本に来たい。はい。うんうん。じゃあ、なぜ日本のホテルで働きたいんですか？日本ホテル業界はとても有名で世界でも高く評価されています。 Nggak boleh baca. Itu aku takut salah ya. Terus oke. Nggak Wah, apa-apa. Ini ya nggak apa-apa. Apa banyak salah nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya berterima kasih kamu mau maju ya dengan berani. Tapi coba deh latihan. Jangan jangan baca. oke. Nihon no hoteru, Nihon no Hmm. hoteru gyokai, totemo yumenai, Ima sekai demo takaku hyoka sarete imasu. Hmm. Watashi wa sono, watashi wa sono, watashi wa sono, mau lihat. Watashi wa sono, ichi ini apa ya? Oke oke oke. It's okay. Ya, daijoubu. Bisa. Oke. Oke. Saya kasih advice dulu ya. Iya Tadi ya. yang pertama, jawab itu nggak boleh dari hafalan. Iya ya. Apalagi baca ya, nggak mungkin bisa baca sih nanti kalau di interview aslinya ya. Nah, sekarang gini, kenapa tidak boleh hafalan? Ya, bukan hanya karena kamu akan ketahuan itu jawaban yang kamu hafal, ya. Bukan hanya itu doang. Karena gini, kalau kamu mencoba jawab yang kamu hafal, fokus kamu itu akan ke Ngeblank. mengingat itu, bukannya ingin menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan. Ya, aku selalu usul murid-murid aku, kamu kalau mau siapin jawaban, jangan dengan kalimat yang sempurna, hanya catatan saja poin-poinnya. Ya, misalnya saya ingin ke Jepang, kenapa ya? Karena saya suka Jepang dan budaya Jepang. Misalnya gitu ya. Jangan siapkan contoh kalimat yang udah jadi gitu. Watashi wa Nihon to Nihon no bunka ga suki nanode. Jangan. Kamu cuma catat, saya suka Jepang, Nihon ga suki, Nihon no bunka ga suki. Nah, gimana nanti kalimatnya? Kamu biarkan dengan kata-kata sendiri di saat mensetsu itu. Gitu. Mengalir jadinya. Ini Ya. sebenarnya aku tuh kemarin emang aku kemarin kan yang baru lulus banget SSD. Terus terus tiba-tiba ditawarin ikut mensetsu. Tunggu sensei, maaf kucing aku berantem. Cutu mate. Oh iya iya iya. Urgent itu mah. Neko ga Arimasu. kenka shitemasu. Arimasu. Oke. Terus kan baru lulus banget. Terus aku itu belajar bahasa Jepangnya kan benar-benar dari nol dan sendiri. Oh, oke. Itu gara-gara dulu di tahun aku kenapa mau ke Jepang di tahun 2019 kan aku ada holiday di sana selama yang pertama itu 2 minggu. Terus langsung kayak wah, someday aku pingin tinggal di sini deh gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Tadinya mau ikut sensei di tahun 2020 itu aku udah persiapan untuk cari jalan untuk
mau ke sana karena kan emang benar-benar zero kan aku. Mm-mm, mm. Terus sampai akhirnya Corona close, terus 2023 kemarin aku ketemu temen orang Jepang yang lagi bisnis trip, terus dia bilang suka kirim orang ke Jepang, tapi untuk Kaigo. Oh, bentar. Jadi Kaigo kamu sama intinya Kaigo intinya kamu sama sempat sempat mensetsu atau enggak sebenarnya selama ini? yang Pernah yang mensetsu? kemarin sempat sensei, tapi itu bener-bener kayak apa ya, kayak dadakan banget. Terus yang Oke, lolos nggak? benar-benar nggak disiapin sama sekali. Jadi aku benar-benar Nggak langsung lolos. kayak pasti nggak sih. Tapi yang kemarin Oh, ikut belum itu tahu. nggak lolos. Karena Oh, yang nggak lolos. Oke. kemarin, ya yang kemarin itu emang sengaja nggak aku benar-benar nggak prepare kan. Belajar kan dua hari. Terus Hmm. itu yang kemarin ikut itu tuh benar-benar jelek semua menurut aku. Kayak Oh, oke. tapi pada lolos sensei. Lolos ke bidang apa? Hotel. Kan aku ambil perhotelan. Oke. Perhotelan maksudnya housekeeping. Iya, yang pertama itu. Oh, oke, oke. Gini, perhotelan itu beda dengan housekeeping ya. Jadi saya kira kamu tuh mau ke perhotelan yang front office. Oh no, kemarin dia kan Housekeeping bilang, ya, building oh, cleaning ya jatuhnya ya. Oke, iya, oke. Oke, saya jelasin. Kalau misalnya perhotelan dan itu front office, minim N3 pasti. Ya, udah minimal harus berapa? banget N3 minim. Tapi kalau building cleaning, memang gampang lolos karena nggak perlu bisa kaiwa. Hmm, Karena kamu beres-beresin kamar tamu itu di saat nggak ada tamu. iya, Jadi gampang lolos, iya betul. Ya, jadi masing-masing bidang itu kebutuhannya beda ya. Seperti yang iya. tadi saya bilang, kalau resto harus jago, kalau pengolahan makanan nggak gitu jago juga nggak apa-apa. Kalau pertanian nggak gitu jago juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kamu targetin yang penting bisa cepat kerja di Jepang, bisa aja kalian milih yang bidang yang emang bahasa Jepangnya nggak usah bagus-bagus amat. Ya, tapi, ada tapinya. Biasa akan kesusahan setelah sampai di Jepangnya. Ya, Iya. sekarang kita berpikir secara logika aja. Perusahaan yang mau meng-hire orang asing, ya, yang kayuanya kurang bagus, gajinya gede atau kecil menurut kamu? Yang kemarin, Iya boleh deh yang kemarin berapa? yang kemarin masih gedean uang gaji aku di Indonesia bersihnya. Waduh. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, kalau ada job yang mau meng-hire orang asing yang kayuannya kurang, kebanyakan gajinya kecil, ya. Tentu ya logikanya gitulah, gitu ya. Iya. Dan Kami guys, ngomong tanya-tanya biar nggak uh, gabut. sebentar ya. Terus kenapa dan bagaimana kenyataannya adalah Iya sih. kebanyakan perusahaan-perusahaan ini ya karena tidak peduli ya, yang penting kamu bisa bersih-bersihin kamar, yang penting kamu bisa nanam jagung, yang penting kamu bisa apa. Itu kamu datang berpikir, hore, bisa kerja di Jepang walaupun kayuannya nggak gitu Iya. bagus. Setelah nyampe di Jepangnya, loh kok gajinya kecil ya? Ternyata pengeluaran di Jepang besar juga ya. Terus kamu Hmm, mulai melihat-lihat teman-teman kamu yang lain yang di bidang lain, kok gajinya besar-besar ya? Ah, aku masa kerja 5 tahun di perusahaan ini di bidang ini? Aku nggak mau. Aku mau pindah ke bidang lain ke Kaigo ah. Di Kaigo masa 5 kali shift malam bisa dapat gaji bersih 20? Di tempat aku paling bersih 11-12. Aku nggak mau. Ya, tapi pas kamu cari job, kamu nggak gampang keterima. Karena bahasa kamu kurang. kurang. Ini yang
sering banget terjadi dan datang ke aku konsultasi sensei saya harus gimana. Saya udah terlanjur ambil peternakan, ya pertanian, building cleaning. Saya kira enak bisa kerja di Jepang, walaupun skill bahasa Jepangnya nggak usah tinggi. Tapi ternyata kehidupan di Jepang keras, ya pengeluaran besar. Saya mau pindah job, tapi bahasa saya kurang, nggak ada yang mau terima saya. Itu yang sering terjadi, ya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih di Indo berpikir apa aja deh job asal bisa dapat di Jepang, yang mayoritas memang seperti itu ya. Tapi hati-hati akan kesusahan setelah sampai di Jepangnya. Kemarin Begitu. juga mikirnya gitu sih, karena kan yang ini Hmm. uh, dari grupnya itu, dari pihak si B ini ngasih tahu ini Hmm. kemungkinan besar ini diterima semua, katanya dia gitu. Itu Hmm. belum ada template dia kayak potongan gaji sekian-sekian gitu kan. Pas sudah, Oh, belum ada. ya cuma aku nggak tahu kenapa aku tuh dikirimin. Aku Terus kamu dikirimin tahu? Aku dikirimin tahu, jadi pas Mensetsu itu pertanyaannya gampang sih, kayak Keiken wa arimasu, terus eh, belajar bahasa Jepang berapa lama, cuma 5 pertanyaan doang dari 7 orang itu. Hmm. Jadi ya Oke. aku udah mikir, kayaknya aku nggak mau bagus-bagus deh, soalnya aku udah shock duluan dengan gaji yang segitu kan. Berapa kalau boleh tahu? Bersih ya sensei, Hmm. 105 mang, Oh, 10 kecil juta. banget sih. Itu kecil Asli. banget sih. Dan itu jam kerjanya itu yang bikin ya, masalah jam kerja sih sebenarnya nggak masalah ya, karena emang Hmm. aku juga tuh suka kerja, Hmm. suka cari Oke. duit gitu. Terus tapi yang bikin aku yang nggak sukanya itu ada omongan nanti tinggalnya bareng-bareng bisa sama cowok gitu. Waduh. Ya, terus aku udah mikir, untung aku nggak dibagus-bagusin. Terus temen aku nanya, kamu tadi Hmm. pertanyaannya apa aja waktu mensetsu, katanya kan. Hmm. Itu Hmm. soalnya bulan November besok berangkat, langsung berangkat. Hmm. Kayak Nah, kayak dia tuh cepet-cepet gitu. oke, oke. Ya. Nah, ini di sini ya. Jadi Hmm. kalian juga harus tahu banyak sekali perusahaan Jepang yang sebenarnya tidak baik, ya. Hmm. Banyak yang berpikir Jepang itu pasti baik-baik, perusahaannya pasti aman dan segala. Enggak. Kenyataannya banyak sekali yang toksik, banyak sekali yang nggak benar, ya. Mungkin yang udah pernah kerja di Jepang tahu ya, pas Hmm. sampai di Jepang kontraknya diubah, ya. Hmm. Terus kamu udah nggak ada pilihan bekerja di situ karena nggak mungkin kamu pulang ke Indo lagi dan segala gitu. Jadi saya ini peringatan ya dari saya, jangan berpikir yang penting ke Jepang dulu, apa aja gas, ya. Misalnya belum dikasih lihat surat kontraknya, kamu udah disuruh tanda tangan misalnya ya. Yang sering tuh kayak tanda tangan dulu ya digital di sini, nanti surat kontraknya menyusul dan nanti itu mereka tempelin sendiri. Tanda tangan digital kamu ditempelin di surat kontraknya kayak seolah-olah kalian udah baca surat kontrak itu dan udah tanda tangan. Itu juga banyak ya caranya kayak gitu, ya. Dan kalau TSK-nya toksik, pasti perusahaannya toksik. Kalau perusahaannya toksik, pasti TSK-nya toksik. Itu biasanya kayak gitu. Banyak banget Ya. sih kemarin itu, pas begitu udah selesai. Kemarin cuma 1 jam nggak sampai deh dari 7 orang itu. Terus Hmm. tapi itunya tuh panjang, lebih lama, kayak mereka ngejelasin apa-apanya nantinya di sananya gitu. Jadi kayak Hmm. temen aku ada yang ngundurin diri, terus diancam mau diviralin. Nah, ya, banyak juga yang kayak oh, nanti, oh, oke, aku cerita sedikit tentang kebohongan TSK, ya. Itu Hmm. seperti apa? Ya, kebanyakan sih yang kalau udah di Jepang ya, yang saya tahu itu kamu kan kontraknya 1 tahun, kamu nggak boleh pindah perusahaan dalam 1 tahun ini. Itu bohong, Iya. ya.
Karena dari pemerintah Jepang jelas-jelas menyatakan pekerja itu bebas untuk pindah job ataupun berhenti job kapanpun, walaupun kamu hanya kerja 1 hari doang. Itu Dan nggak itu apa-apa, Bang. tidak boleh didendakan, Hmm. tidak boleh dijegat, tidak boleh didendakan. Tapi banyak TSK yang eh, bilang seperti itu. もしもし、ヒロ先生、すみませんでした。Hai, Hai, Joso. Siti-san, ini mungkin ada beberapa kolom chat ya. Jadi kita lanjut ke tahap Kaiwa. selanjutnya. Soalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang Gimana ingin memanfaatkan kesempatan ini juga untuk latihan mensetsunya. Hai. Oke, Seperti itu, terima kasih, Siti-san. Dimas-san. Hai, oke deh. Ah, Hai, Hiro Sensei, iya, arigatou gozaimasu. oke, iya. Maaf ya Siti-san ya, kita harus kasih kesempatan ke yang lain juga. Ini, jadi intinya hati-hati dengan TSK ya. Kalau kalian ada sedikit pun pemikiran kayak, kok aneh ya, kok gini ya, jangan asal tanda tangan ya. Oke. Kalau perlu konsultasi ke saya aja, kasih lihat saya surat kontraknya dan segala, nanti saya bisa cek kok. Oke, terima kasih Siti-san. Maaf Kasih, ya. Sen. Iya. Hai. Oke, siapa tadi yang mau coba latihan mensetsu dengan saya? Silakan. Boleh, Sensei. Hai. Saya boleh. Oke, menurut Sang. Hai. Wah, ini pelanggan ya. Udah keberapa kali ya? Ari kan, Sensei? Ari pas siapa? Oh iya, iya kamu. Kamu kemarin Oke. juga ada kan ya? Hmm. Ada, cuma nggak Renzo ya, cuma konsultasi aja. Oke, ya hari ini kita renshu. じゃあ、早速始めましょう。自己紹介お願いします。Hai, konbanwa. こんばんは。はじめまして。私の名前はアリノルカサナと申します。アリと呼ばれています。年は28歳です。趣味は料理することです。はい、以上です。どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。アリさん、ありがとうございます。はい。アリさんは今、インドネシアのどこに住んでいますか？今、インドネシアの中部地方のグローボガンから来ました。中部で住んでいはでます。すね。はい、住んでいます。はい。日本で働きたい理由は何ですか？はい、介護の日本で働きたいです。うん。なぜ日本で働きたいですか？はい。日本では、それと家族のために働きたいです。それに、インターネットによって、日本では嫌いな子にと思います。そして、日本人は美しいし、優しいし、人です。それに、介護の福祉士になりたいんです。はい。はい。じゃあ、なぜ介護の仕事がしたいんですか？はい。介護の仕事は、人の役に立つ仕事であり、毎日、両者様へ患者とコミュニケーション取ることで、日本語を話せるようになります。そして、将来のために、自分の介護の経験は生かして家族の取り組みます。子供があるので、将来の子供があるので、そして両親と入院するときは、入浴とか食事とか着替えの介助、自分のできます。自分のするようになります。わかりました。今まで誰かを介護した経験はありますか？今、
介護の経験はありませんが、左麻痺の義母に、左麻痺の病気にかける義母に、お手伝うことがあります。麻痺の人を手伝ったことがあるっていうことですはい、ね。はい、そうですね。なるほど。わかりました。介護の仕事はとても大変です。ね。はいはい。例えば、70キロ、80キロの人を持ち上げないといけません。はい、そうね。です。はい。はい。そして、言うことを聞かない人もたくさんいます。例えば、あ食べてください。やだ、食べない。ね。で、それで怒る人もいます。はい、ね。そういうのは大丈夫ですか？はい、大丈夫。先生、介護の仕事は大変だったら頑張ります。でも、毎日少しずつ、大変じゃなくと思います。慣れてくるっていうことね。はいはいはい。なっています。慣れていく。そっかそっか。で、その介護福祉士が取りたいんですか？はい。はうい。介護のん。福祉士になりたいんです。そう、今、関数、N3 の日本語 N3 勉強していますから、12月に合格したら、すぐ 日本語 N に勉強したいんです。じゃあ今 N3 の勉強してるんですね。YouTube。YouTube で N3 の勉強している。はい。じゃあ、介護福祉士になりたいんですよね。じゃあ、介護福祉士になるためには何をしなきゃいけないかわかりますか？あと、どんな条件があるかわかりますか？経験条件。条件介護福祉士になるためにやらなきゃいけないこと。わかりますか？条件ないんです。わからないか。そっか。わからない。介護福祉士になるためには、3年介護の仕事をしないといけません。はいはいはい。3年日本で働いていますね。そう、3年日本で介護の仕事をした後、4年目で介護福祉士の試験を受けることができます。はいはい。はい、そうです。それははい、わかります、先知ってた？生。はい。そっか。で、この介護福祉士の試験は、とても日本語が難しいです。はい、そうですね。そうそう。介護の福祉士試験は、とても難しい、そうです。でも、日本で、長く日本で働くために、そう、一生懸命日本語 N3、N に、その後、日本語、介護の福祉士なりたいんです。Hai. Oke, terima kasih Arisang ya. Sampai sini dulu. Oke, dari saya begini. Pertama, ada beberapa jawaban yang terlalu panjang. Ya, saya kemarin sempat ajarin juga, kalau mau siapin jawaban itu, jangan poinnya lebih dari 3. Ya, 3 aja udah termasuk banyak. Gitu. 1, 2 tuh udah cukup. Dan intinya gini, jangan mengatakan sesuatu yang tidak ditanya pada dasarnya. Ya, interviewer hanya tanya ini, kamu malah cerita. Itu Maksudnya itu pengennya mengembangkan, coba mungkin kepanjangan kali ya.
Pengennya Nah, tuh ya, improve jawaban cuma mungkin kepanjangan. tapi saya suka Arisang itu tidak seperti hafalan ya, memang mengalir saja gitu ya, Iya. kayak seadanya. Nah, ini juga itu sangat bagus, tapi orang yang mencoba mengalir malahan cenderung jadi panjang. Ini juga harus hati-hati Ah, ya, oke. yang tidak tidak menyiapkan eh, hafalan ya, kalimat hafalan itu biasa mencoba untuk menyampaikan terlalu semangat jadi kepanjangan jawabannya. Ini juga trapnya ada di situ. Jadi Ah, hati-hati tentang itu baik. ya. Oke deh, Mas. Makanya saya usul kalau mau siapin jawabannya itu intinya aja maksimal sampai 3. Nanti Hmm, kalau gue ditanya ini, gue mau jawab ini, gitu. hmm, Intinya doang, nggak usah bikin kalimatnya. Terus kalau ya. ditanya ini, gue mau jawab ini, sampai 3 doang, gitu. Hmm, Jangan sampai saking kepanjangan cerita kamu, jadi kita nggak tahu kamu lagi ngomong tentang apa, gitu. baik. Ya, oke. Terus apa ya? Kaigo Fukushiki ingin menjadi Kaigo Fukushiki. Terus tadi kan saya tanya, kamu tahu nggak jokeng untuk menjadi Kaigo Fukushiki? Jokeng itu syarat. Syarat ya. Ah, Soalnya ah. baru denger kotoba itu, makanya, hah? Jokeng nan desu ka? Gitu. Nah, nggak Nggak. apa-apa. Bagus. Nah, kalau kalau nggak tahu, nah kayak tadi ya Arisang ya, bagus. Jangan hanya bilang sumimasen wakarimasen, Ah, ya. hmm, Lebih baik bilang sumimasen apa-apa wakarimasen. Kamu tunjuk kotoba ini yang saya nggak ngerti, gitu. hmm. Ya, banyak orang yang kalau nggak tahu bilangnya sumimasen wakarimasen atau sumimasen mo ichido onegai shimasu. Kita jadi nggak tahu, kamu nggak tahu apanya. Hmm, Gitu. Apakah baik. kamu nggak tahu keseluruhannya? Kalau misalnya kamu nggak tahu keseluruhannya, artinya bahasa Jepang kamu kurang dong gitu. Tapi kalau kamu Ah, spesifik bilang, saya nggak tahu kotoba ini. Oh, kamu nggak tahu kotoba itu, gitu loh. ah, Mm, hmm, ya. baik. Jadi itu. Nah, kenapa saya tanya, kamu tahu nggak syarat untuk menjadi Kaigo Fukushiki? Ya. Sekarang gini, semua orang bisa bilang saya ingin jadi Kaigo Fukushiki. Kalau kamu serius, kamu seharusnya tahu syaratnya apa. Hmm, Yaitu 3 tahun kerja di 3 tahun. Jepang, di Dan tahun juga punya keempat, M2. betul, Hmm, gitu ya. Jadi syarat kamu harus research dulu bahwa oh Kaigo Fukushiki itu gini, gini, bahasa Jepangnya juga susah. Makanya di saat kamu bilang di tahun keberapa saya mau targetin N2, jangan berhenti di situ jawabannya. Karena saya mau ikut eh, tes Kaigo Fukushiki di tahun keempat, gitu. Ah, Lebih baik kamu jelasinnya sampai situ. Jadi kamu bukan sekedar bilang, saya ingin dapat N2. Enggak, saya mau N2 agar saya bisa lolos Shen fokus Kaigo itu. Hmm, Fukushiki. Jadi, oh gitu, wah ini orang tahu nih hmm, syarat-syaratnya artinya gitu. hmm. Ayo, Nah, Karimasta. oke, terus Ya, satu ya. lagi mungkin untuk Arisang. Arisang mungkin terlalu semangat bicara ya. Tapi begini, tips dalam kaiwa, kalau kamu mau jago kaiwa, itu ya, bukan menjadi pembicara yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Hmm, Ya, banyak orang hmm. berpikir kalau mau jago kaiwa harus banyak ngomongnya ya, harus bisa cepet jawabnya, harus apa. Enggak, pertama gini, kalau kamu nggak bisa mendengar dengan baik, nanti yang dijawab apa yang ditanya, yang ditanya apa yang dijawab apa. Berarti intervensinya malah harusnya kebalik ya. Hmm. Kebalik, kalau kamu tadi Ya. kesannya seperti kamu ingin lebih bicara. Iya betul. Ah, Karena ah. selama ini tuh yang dipelajari Kaiwa itu memang dari segi dialognya, bukan kita Hmm. yang listening. Kalau Nah, yang dipelajari selama ini, dasarnya ya. nah Hmm. sebenarnya ini ya metode program saya itu kamu harus menjadi pendengar yang baik. Nah, ini ada cara latihannya. Sekarang gini, kalau kamu latihan Chokai ya, atau kamu kaiwa dengan Nihonjin, coba deh ulangin apa yang dia ngomong. Kamu bisa nggak ulangin persis apa yang dia ngomong? Latihannya gitu caranya. Itu kan banyak tuh N5, N4, Chokai di YouTube kan. Kamu dengerin aja, terus kamu berhentiin satu kalimat, terus kamu coba ucapin. Tadi dia ngomong gini nggak ya?
gitu loh. Hmm. Terus kamu ucapin itu. Kalau kamu nggak bisa mendengar dengan baik, gimana kamu bisa menjawab dengan benar? Hai, so desu. Hmm. Mm-mm. Oke. Ya, jadi di program les kita juga itu akan diasah. Nanti saya mungkin akan kirim voice note ke murid-murid, terus saya akan minta mereka untuk ulangi apa yang saya bilang, gitu. Begitu cara Terus les saya. hmm, pertanyaan nih Sensei, pertanyaan ya. Hmm. Sensei kan kalau ngasih tadi kan kayak tadi ya yang latihan Mensetsu sebelumnya itu Sinumade sampai mati mau bekerja di Jepang. Padahal Hmm. nanti kalau ada pertanyaan nih, kamu mau tinggal permanen di sini nggak? Justain desu ka? Nah, kamu Hmm. mau tinggal permanen di sini nggak? Lah, kalau ujung-ujungnya jawabannya dia eh, gonen atau dek atau junen atau dek dia mau langsung pulang ke Indonesia, berarti nggak make sense no sensei. Oh ya, jawaban yang saya usul tadi itu Shinumade itu untuk orang yang sebisa mungkin ingin lama di Jepang ya. Kalau yang 5 tahun, 10 tahun nggak apa-apa gitu. Kalau cuma mau 5 tahun, 10 tahun di Jepang nggak apa-apa, tapi kalian harus bisa menjelaskan kenapanya. Ya Kenapa itu loh lima sensei. tahun? Kenapa Mau 10 pengen tahun? punya jawaban yang beda, tapi mungkin nggak mau nggak sampai lama permanen ya. Cuma jawabannya itu pengen kalau mau sampai kapan. Itu pengen yang Hmm. beda itu tipsnya gimana sensei? Sedikit aja. Kamu sendiri pengennya berapa tahun sebenarnya di Jepang? Kalau aku sebenarnya 5 tahun sih, sekitar lima 5 tahun. tahun. Oke, kenapa 5 tahun? Karena eh, kita juga punya planning di Indonesia. Dari pengalaman pekerjaan Kaiko itu juga punya planning di Indonesianya mau ngapain itu ada planningnya. Planningnya apa? Planningnya ya pastinya eh, contoh karena aku kan udah berkeluarga, otomatis nanti pengalamanku akan aku terapkan di keluarga aku sendiri. Oke, ya nggak apa-apa ya jelasin aja itu. Karena saya Hmm. ingin pulang dan urus orang tua Hmm. saya. Ya, nggak Iya. mungkin perusahaan tuh kayak ngecap kamu jelek dengan jawaban kamu itu gitu kan. Hmm. Itu nggak apa. Yang penting tuh jelas ya. Jawaban nggak usah terlalu yang gimana memberi kesan yang wow gitu nggak usah. Yang penting masuk akal. Karena Hmm. kebanyakan sekarang orang jawab goneng juneng sebenarnya ngasal doang jawabnya gitu. Itu yang bagi perusahaan tuh kayak ya ngasal lagi nih orang jawabnya. Pasti tanya kenapanya gitu kan. Ya tuh kan dia nggak ada pemikiran jauh gitu ya. Arisang oke, terima kasih kita kasih kesempatan untuk Oke, yang arigatou lain dulu ya. gozaimasu, Sensei. Hai, Oke, lanjut arigatou yang lain. gozaimasu. Ya, oke ada lagi. Hmm. 私、Hai, oh 久しぶはい、りですね、Muhammad-san. はい、こんばんは、先生。はい、こんばんは。はい、langsung自己紹介、先生。はい、じゃあ自己はい、紹介お願いします。はい、はじめまして。私の名前は、ムハンマド・タウファンです。タウファンとはい、呼んでください。年は28歳です。身長は178センチメートルです。体重は75キログラムです。出身はインドネシアのアッチェです。でも、今、ジャカルタに住んでいます。私の趣味はサッカーをすると映画を見ることです。今まで6ヶ月ぐらいまだ日本語を勉強しています。毎日会話練習したり、漢字を覚えたりしています。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。6ヶ月日本語を勉強したんですよね。はい、6ヶ月ぐらい日本語を勉強しています。それは日本語学校でですか？自分で日本語を勉強しています。じゃあ自分で日本語を勉強6ヶ月はい、して、すごい上手独学。ですね。独学で。上手じゃなくて大変です。まあそうですよね。それはどうやって勉強してるんですか？本を読んでるとか。はい。YouTube を見たり、本を読んだりしています。そして、アプリ会話練習したり、うーん。以上です。はい。それは何という本を使ってるんですか？みんなの日本語です。じゃあみんなの日本語を自分で読みながら独学で
はい。日本語を勉強してるんですか？はい。すごいですね。はい。そうです。わかりました。日本で何の仕事がしたいんですか？介護の仕事をしたいんです。介護の仕事。はい。はい。じゃあ、なぜ介護の仕事がしたいんですか？だから、他の人に手伝うことが好きです。うーん。他の人を手伝うことが好き。ああ、そうなんはい。ですね。うんうん。今まで介護の経験はありました？経験はありません。でも、自分のおじいさんとおばあさんに世話したことがあります。例えあ、ば、はい。あーい例えば、会場とか、排泄とかしていました。うーん。それは、おじいさんとおばあさんが何歳の時ですか？わかりません。今、死にました。あ、その世話をしてた時は、おじいさんとおばあさんは何歳か覚えはい、わかりました。てないですか？うん。60歳ぐらいです。60歳ね。はい。で、今はもう亡くなられたんですね。はい。わかりました。どれぐらいお世話していたんですか？あーどれぐらい？うん、何ヶ月とか何年とか。ああ昔は、多分、20年前に世話20年前。したことが、はい、20年前にしたことがあります。世話したことがあります。20年前っていうことは、8歳。はい。ムハンマドさんが8歳の時に、おあ、じいさんとおばあさんを世話した。はい。今、28歳。昔、17です。18歳です。18歳。あれ、今何歳でしたっけ？ あ、10前、10年前 10 に、年前10年前にね。です。すみまあ、せん。はいはい、よ申し訳かったです。ありません。いえいえ。なるほど。わかりました。じゃあ、なぜ、日本で働きたいと思ったんですか？なぜね。なんか、あ夢は日本で働きたいです。そして、日本は安全で美しい国だと思います。そして、文化やマナーが素晴らしいだと思っています。うーん。はい。例えば、日本のどんな文化が素晴らしいと思いますか？うーん、例えば、tepat waktu, lupa tepat waktu, siapa ya tepat waktu テパッ maksudnya. トワークトゥ。うん。Tepat waktu des. うん。テパットワークトゥ。ちょっと、Eh, インドネシア語わからないんですけど。Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Muhammad Sang, sekarang tuh suka digali sampai sini. Kalau kamu bilang, saya suka budaya Jepang yang mananya? Gitu. ya, Ya. Karena semua orang bilang saya suka budaya Jepang. Saya ingin kerja ah, di Jepang karena itu akan digali gitu. Jadi lebih baik oke, disiapkan. oke. Hmm, Jika so. jika jika Om Mamoribas bisa nggak sih? Bisa, Jika, oh iya tadi itu ya terusan. jika Mamoru bisa. Hai, Terus kalau bisa jangan sesuatu yang terlalu general ya, kayak Jepang itu teknologinya maju lah, tepat waktu. Ini terlalu standar standar banget nanti. gitu. Kalau bisa kamu bisa kayak apa ya, menunjuk satu budaya Jepang yang orang Jepang tuh Wow gitu. kaget mendengar Wow. penjelasan dari kamu gitu. Hai, Oh, kamu tahu budaya Jepang itu gitu ya. hai, wakarimashita. Contohnya kemarin di les kemarin saya usul kalian cari tahu kata mutiara bahasa Jepang Hai, ya. Kalian bilang di Jepang itu ada kata mutiara seperti ini dan menurut saya itu tuh sangat mewakili budaya Jepang gitu. Dan hai, saya sangat suka dengan kata mutiara ini karena saya sangat setuju dengan ini gitu. Jadi, hai. wah, kamu tahu kata mutiara itu dari mana? Gitu. Jadi orang Jepang kan senang ya kalau Eh,
budayanya tuh sampai diketahui sampai situ gitu. Dan kamu juga tanpa secara langsung mempresentasikan diri kamu bahwa kamu tuh benar-benar suka Jepang gitu. はい。わかりました。Kamu beda dari yang lain begitu. はい。Hai. Tapi bagus ya, Nihongonya bagus. Dalam 6 bulan bisa Taiwan ini bagus sekali, Ada Muhammad-san. koreksi nggak sih? Itu saja sih sejauh ini ya. はい。わかりました。ありがとうございました。Hai. Bisa bisa diasah lagi, bisa lebih bagus lagi kok. はい。Ya, mantap. はい。 Ya, kita kasih kesempatan untuk yang lain は dulu い。ya, ありがとう Muhammad-san ご ya. ざいました。失礼しま Hai, す。 arigatou gozaimasu. Oke, di sini ada yang mau coba. Jangan malu-malu. Kita masih ada setengah jaman lagi ya. Apa saya tunjuk nih kalau nggak ada yang angkat tangan? Saya mau coba, Sensei. Hai, siapa tuh tadi? Seal of mic, Oke, nggak apa-apa kan, Sensei? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hai, じゃあ、どうぞ、シロさん。自己紹介お願いします。はい。はじめまして。ルフィアと申します。ピアと呼ばれています。30歳です。インドネシアのパリヤマに住んでいます。家族は10人います。私と両親と兄弟が7人います。趣味はバドミントンと写真を撮ることです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ、シルさんって呼べばいいですか？はい、大丈夫です。大丈夫。はい。シルさんは今、インドネシアに住んでるんですか？はい、インドネシアに住んでいます。日本で働いたことはないですか？いえ、ありませんです。ああ、日本語はどれくらい勉強しました？大学の時3年間ぐらい勉強しました。あ、日本語学科だったんだ。はい、そうです。えーっと、大学はいつ卒業しましたか？大学は2018年卒業しました。じゃあ2018年に大学を卒業してから今までどんなことをしましたか？卒業してから私は小学校で先生として働いています。今でも？はい、今です。今も。今も。じゃあ2018年から2019、2020、21、22、23、24、25、7年ぐらい学校で教えてるってこと？はい、そうです。すごいですね。なぜ日本で働きたいんですか？実は日本に行くのは大学生の頃から夢なんです。でも、卒業した後はチャンスがないと思ってその夢を諦めました。でも、2年間前は私は日本語のアプリで日本語を勉強のアプリで、日本で働いている友達を出会いました。このきっかけでもう一度この夢を戻ってきました。もう一度この夢を叶えたいと思ったんですね。はい、そうです。はいはい。日本語上手ですよね。いえ。日本で何の仕事がしたいんですか？介護の仕事をしたいと思っています。なんで介護なんですか？昔、ストロークになったおじさんを手伝う経験がありますから、介護の仕事に興味があって、介護の仕事をしたいと思っています。そっか。
ちなみに、日本のどこで働きたい？あー、沖縄以外どこでも大丈夫です。本当？はい。沖縄以外どこでもいい？本当に？はい。じゃあ、私仕事あげますよ。うーん。本当に沖縄以外どこでもいい？すぐあげるよ、今。熊本でもいい？鹿児島でもいい？静岡でもいい？はい、大丈夫だと思います。じゃあ、この後、チャットします。あ、はい、ありがとうございます。はーい。で、ヒジャブはつけてますか？はい、ヒジャブをつけてます。仕事してる時もヒジャブはつけますか？はい。つけたい。はい、つけたいです。うんうん。じゃあ、お祈りは、一日に何回しないとダメですか？えー、もう一回お願いします。お祈り。お祈りしますよね。はい、お祈りします。うん。お祈りは一日に何回しますか？一日に5回します。でも、仕事時間は2回です。仕事の時間は2回。休憩時間だけでもいいですか？はい、大丈夫です。大丈夫？うん。わかりました。じゃあ、後で履歴書をください。はい、ありがとうございました。はい。何か質問ありますか？一日、えー、あ、あー、一日の流れの業務、あ施設で、うん。の流れの業務aduh lupa lagi. 一日の介護の仕事の流れ？はい、そうです。うん。まあそうですね。だいたい朝、皆さんを起こして、朝ごはん食べさせて、その後、お風呂の日が1週間に2回か3回あります。で、そうですね。まあ大体移動介助とか、おむつ交換とか、やって、で、夜勤は、みんなを見守る仕事です。そうですか。わかりました。うん。はい、ありがとうございます。以上で、ありがとうございました。ありがとうございました、先生。Hai. Oke, tadi Silsang sangat bagus ya bahasa Jepangnya. Jadi saya mau rekomen Silsang ke perusahaan yang saya kenal ya, karena beliau bilang selain Okinawa di mana aja boleh. Kalau itu saya banyak jobnya gitu. Jadi saya setelah ini minta CV dari Silsang, segera saya forward ke TSK yang berpartner dengan saya yang 15 itu ya. Oh, ini seriusan berarti, sensei? Ya dong. Wah, arigatou gozaimashita, sensei. Hai. Oke. Intinya ya, guys, Gitu, Pak. ah, kalau bahasa Jepangnya bagus, nggak usah khawatir tentang job. Nggak usah khawatir tentang loker. Nggak usah nunggu job. Malah saya yang akan push ke perusahaannya. Gitu. Sistemnya tuh bukan kalian tunggu ya, kalian tunggu ya. Enggak. Kalian yang harus berusaha untuk mencapai level tingkat kaiwa yang setadi Silsang gitu. Kalau Silsang sih kebetulan memang ini ya sastra Jepang ya di kuliahnya gitu. Ya kan, Silsang? Pendidikan, sensei. Kenapa? Pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang, bukan sastra. Pendidikan bahasa Jepang. Oh ya, oke oke. Jadi memang bagus bahasa Jepangnya gitu. Tapi saya juga banyak melihat kok yang nggak kuliah di apa bahasa Jepang, tapi dia otodidak. Kayak tadi Muhammad Sang juga jago ya. Dalam 6 bulan bisa segitu. Intinya semua tergantung usaha kalian. Nah, apa yang luar biasa tentang bekerja di Jepang? Jepang ini negara yang kalau kalian berusaha, kalian akan mendapatkan sesuai usaha kalian.
Kalian nggak perlu kenal orang dalam, nggak perlu sogok, nggak perlu apa ya. Kalau skill kaliannya tinggi, kalian akan mendapatkan job yang sesuai gitu. Ya, jadi jangan memposisikan diri di mana kalian tuh emang nggak ada pilihan gitu. Jangan berpikir udah nggak ada jalan selain ambil job yang gajinya rendah ini gitu, yang nggak jelas ini. Enggak, asal kalian bahasa Jepangnya bagus, pilihan tuh banyak banget. Kalian bisa nolak-nolak job malahan. Saya mana mau job kayak gini, saya nggak mau job kayak gini gitu. Jangan mau disuruh tinggal bareng cowok lah, disuruh tinggal bareng rame-rame lah. Jangan mau gitu. Oke? Oke, ada lagi berikut. Kita kasih Oh, kesempatan maaf yang Ente, lain. itu Tambasang dari tadi angkat tangan. Kayaknya Iya, dia mau, cuman ya, gak ide. tambah sang ya. Oke, sorry tambah sang. Padahal ini domisili Jepang ya, jadi udah jam 1 ya. Ya kan? Silakan di unmute deh. Kedengaran, Sensei? Ya, kedengaran tambah sang. Hai. Ja, ziko shoukai onegai shimasu. 貴重な期間いただきありがとうございます。はい。はじめまして、ホラスーと申します。28歳です。出身はインドネシアでございます。岡山で自主セットしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。すみません。もう一度名前お願いします。ホラスーと申します。ラスさんですね。はい。ラスさんは今実習生で何年目ですか？今3年目です。3年目ですね。わかりました。今何の仕事をしていますか？建築仕事され、建築。で、これから何のお仕事がしたいんですか？食品加工業。食品加工ですね。はい。なぜ建築から食品に移りたいんですか？そうですね。もともと食品の関係がありますので、そして日本語うまくなりたくて、それから時間の関係もあります。時間の関係？例えば時間のというのは、建築で出勤の時間がめっちゃ早くて、帰る遅くて、建築では仕事の時間が長いっていうこと？そうですね。そうなんだ。ということで、生活が良くなります。だけど、出勤の時間が長くない仕事は、食品加工以外にもたくさんありますけど、なぜ食品加工を選んだんですか？そうですね。もともと経験がありますので、専門級とか専門級、その受けるときに、私にとってやりやすいというか、そして安全な仕事と思います。専門級っていうのは特定技能の試験？そうですね。そっか。安全な仕事。そうですね。建築は危険な仕事ですよね。ね。じゃあなぜ建築の仕事をしようと思ったんですか？もともと建築仕事嫌いなことじゃなくて、たまたまうちの会社詐欺みたいなことですよね。詐欺。ですから、どんな詐欺？例えば、給料の計算仕方がおかしいと思ってます。もう何回ぐらい組合に相談して、
なかなか変わってないです。あ、相談しても変わらない。そうですね。ですから、3年期間終わらせて、次のビ仕ザ事がしたい。出るようにします。じゃあ、まあ本当は仕事は何でもいいんですか？食品加工じゃなくてもいいですか？たまたま食品加工、なんで食品加工取りたい、一番理由ですが、経験があります。経験がある。時間あんまり長くないですよね、と思います。あ、食品加工の仕事の経験があるんですか？そうですね。インドネシアで3年間ぐらいですね。あ、そうなんだ。ですね。それはどんなものを作ってたんですか？その会社では。カップラーメンの、なんというですかね、材料、カップラーメンの調味料かな。調味料。調味料混ぜたりとか、そういうをやってました。あ、じゃあ、その調味料を作って、コンベイヤーで流して、また作って流してみたいな。ああ、そうなんですね。その時、仕事は大変だなって思いました？その時仕事めっちゃ楽というか、楽ですね。めっちゃ楽です。特にインドネシアで仕事の期間があるので、例えば、で1年ぐらいかな、契約書の中、1年、長いのは、が出ないといけないです。あ、そうなんですね。そうですね。Oke, oke. Oke, sampai sini dulu ya. Rusang. Jadi, oke, untuk yang lain ya. Jadi Rusang ini sekarang di Jususe, beliau dikonstruksi dan ingin pindah ke pengolahan makanan begitu. Dan alasan ingin pindahnya karena mencari job yang lebih aman ya, dari segi keamanan juga dan yang jam kerjanya tidak sepanjang yang sekarang begitu ya. Oke. Terus beliau juga ada pengalaman bekerja di pengolahan makanan waktu di Indo ya, selama 3 tahun gitu ya. Itu sebenarnya sangat bagus ya. Malahan lebih baik kalau ditanya alasan kenapa mau bekerja pengolahan makanan, langsung bilang karena saya ada pengalaman 3 tahun di pengolahan makanan ya, dan eh, ternyata itu cocok gitu. Lebih baik bilangnya gitu. Karena saya sangat cocok, merasa cocok bekerja di pengolahan makanan, maka saya ingin kerja lagi di pengolahan makanan. Itu sangat kuat, ada pengalaman itu. Jadi lebih baik ditekan bagian itunya ya. Terus kan saya tanya juga ya, emang pekerjaannya seperti apa? Terus kamu bilang seperti ini. Jadi bagi saya, kalau saya perusahaan pengolahan makanan, oh dia udah tahu pekerjaan pengolahan makanan itu seperti apa, dan menurut dia itu tidak berat. Ya kalau gitu bagus nih untuk kita, begitu pemikirannya. Jadi kalau ditanya kenapa mau kerja pengolahan makanan, lebih baik itu alasannya. Ya. Tapi kalau bisa jangan bilang karena shift tempat pekerjaannya sekarang terlalu panjang, ya. Uh, Terus jangan juga bilang karena ingin mencari yang aman, gitu. Maksudnya itu kan sama dengan ngejelekin perusahaan yang sekarang, gitu ya. Perusahaan yang mau meng-hire kamu itu ingin melihat kamu tuh sesemangat apa sih terhadap kita, gitu. Jadi kalau alasannya karena yang dulunya nggak gitu bagus, sama dengan ya lebih baik di sini daripada yang sebelumnya gitu doang. Bukannya kamu benar-benar ingin bekerja di bidang ini atau perusahaan ini jadinya gitu loh.
Eh, bagian itu kalau bisa lebih ditekan lebih bagus. Ada rencana message kah dalam waktu dekat? Tanggal 21. Tanggal 21. Itu pengolahan makanan apa? Tanya sih pengolahan kacang sama pembuatan kombu. Kombu itu rumput laut ya, Sensei? Betul. Nah, sekarang kan tadi jawaban Mas kan kurang jelas ya. Kayaknya kacang-kacang, kombu-kombu gitu kan. Ya, soalnya pihak tesnya juga baru dua kali ngomong sih Oke. pembicaraan. Oke, oke, oke. Ini tips dari saya ya. Kalau misalnya diizinin untuk melihat website perusahaannya, diminta dulu. Oh iya Jadi iya. kamu tahu kamu mau melamar ke perusahaan yang membuat apa, Ya. 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 Selain itu minim banget sih sebenarnya. Setidaknya kamu tahu kamu melamar kepada perusahaan yang membuat apa. Dan kalau kamu bisa melihat websitenya, di situ tuh biasa perusahaan Jepang tuh tertulis visi misi mereka. Visi kami tuh ini, misi kami tuh ini, yang kami prioritaskan dalam perusahaan ini adalah ini. Nah, kamu copy paste itu, ya. Di saat kamu ditanya Ya, kayak kamu kenapa mau kerja di perusahaan kita? Kamu bilang aja, saya sudah lihat website kalian dan di situ tertulis bahwa visi misinya ini itu sama dengan visi misi saya tentang pengolahan makanan. Nah, kalau kayak gitu, itu perusahaan skakmat. Dia mau bilang apa lagi? Wah, kamu visi misinya sama sama kayak kita gitu loh. nanti kan Hah? ya Saya bagus. biasa usulin ini ke perusahaan. Jadi kamu minta websitenya, terus kalau bisa kamu cari tahu tentang tempatnya, lokasinya seperti apa. Ya, Belum. kalau kamu bisa jelasin, saya sudah cari tahu perusahaan Anda tuh tempatnya di kota ini, ya, dan di sekitar situ tuh ada supermarket atau ada laut atau ada gunung, dan kamu bilang saya suka di tempat seperti itu, gitu. Dan menurut saya kalau di lokasinya seperti ini, saya bisa bekerja lama di perusahaan ini. Jadi perusahaan kayak, wah dia udah siap banget nih bekerja di tempat kita. Dia bukan sekedar ngelamar ke tempat kita dengan keadaan kayak, ya yang penting dapat job, tapi gue pengen di tempat lu, gitu. Gitu caranya. Oke, Belum berani. gimana? Cuman Bentar ya. kita kerja ini terus apa sih namanya itu? Ini enggak perusahaannya masih apa sih rahasia gitu. Nah, kalau gitu kamu negosiasi aja sama TSK, maaf, saya supaya bisa lolos, saya perlu info perusahaannya, karena saya mau pelajarkan websitenya, ya, dan saya juga perlu tahu lokasinya, karena saya mau bilang gini di Mensetsu. Kalau kamu bilang kayak gitu, TSK pasti senang. Karena TSK, kalau kamu lolos, ya itu jadi untung bagi mereka, gitu. Begitu strateginya. Kamu sekalian pakai kata-kata dari perusahaan itu yang dia ngomong, kamu pakai sekalian. Ya dia mau gimana lagi itu kata-kata perusahaan dia sendiri, gitu kan? Gitu strateginya. Oke? Yes. Terima kasih sarannya Sensei. Ya, sama-sama. Ya, kalau misalnya mau lanjut, ya maaf ya hari ini mungkin waktunya sangat singkat. Kita ada program les khusus untuk Mensetsu dan Kaiwa juga ya, selama 2 bulan. 1 bulannya hanya 1 juta, dan itu ada les rame-rame, ada les yang semi privat juga ya. Karena Mensetsu ini kan nggak bisa rame-rame ya, karena masing-masing beda ceritanya, masing-masing beda backgroundnya. Kita akan mencari solusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ini, gitu. Itu lesnya Senin, Rabu, Jumat, dan di luar jam les itu kita siap bantu via WhatsApp ya. Entah kita latihan lewat voice note atau kamu ada pertanyaan, ini baiknya jawab gimana dan segala itu biasa kita bantu. Gitu. Ya, Siti Sang mau tanya Kalau privat berapa? apa? Kalau les privatnya berapa sebulan?
Itu sebulan Eh, atau pertemuan? sebulan. Oh, sebulan. Sebulannya berapa sensei? Nggak apa-apa kalau ikut. Sebulan kalau yang program khusus untuk Mensetsu dan Kaiwa ini sebulan 1.012 kali pertemuan. Tapi 12 kali pertemuannya itu yang rame-rame ya. Maksudnya gini, kita harus ajarin kalian dari basicnya dulu, yaitu partikel. Ya, kita benar-benar ngajarin dari basicnya dulu. Kita bukan dari awal langsung ke kaiwanya. Jadi bulan pertama tuh lebih fokus ke tolong pelajari lagi partikel ini dan ini bumpo yang sering dipakai di Mensetsu. Tolong hafal kotoba-kotoba ini. Kita akan kirim semua materinya ya. Ini kotoba-kotoba yang kamu harus hafal. Contohnya begini loh. Orang Jepang itu kan masing-masing beda cara nanyanya ya. Contohnya, nande Nihon de shigoto shitai desu ka? Ada yang nanya kayak gini, ada yang nanya, nande Nihon de hatarakitai desu ka? Ya. Kalau kalian hanya hafalnya shigoto, tapi kalian nggak tahu arti hataraku, langsung blank, gitu loh. Jadi list-list kotoba yang sering dipakai di message itu akan kita kirim juga, terus kita latih. Nah, di luar jam les yang rame-rame itu, kalau mau tanya bisa japri, begitu sistemnya. Makasih, Mm-mm. sensei. Hai, sama-sama. Sensei mau tanya boleh? Ya, silakan. Tapi ini lebih ke apa ya? Sodang sih, cuma dikit aja gitu.